what is simulation, design. There are several stages actually. Simulation, design verification, circuit modeling, and then true value simulation algorithms, and compiled code simulation, event driven simulation. And there are several ways to simulate or verify the or testing the circuits. So তোমরা হয়তো ভেরিফিকেশন তোমাকে শুরু করেছে নাকি ল্যাবে? জি স্যার, প্লেসন রাউট থেকে। Okay. So is there some the definition of the simulation refers to modeling of a design, and so this you can see, so you can just read those some of those text. Software simulator is a computer program. Simulation is used for validate assumptions, verify logic, verify performance. And the time of simulation is a logic simulation, timing simulation, circuit simulation, fault simulations. Our job is in this course is a fault simulation. And so we'll see this chapter 7. We'll go soon. And this is lecture 6. This is lecture 6. So we'll so now there are different ways to simulate, and we'll learn that much. So this is the basic structure of the testing. This is a specification of the circuits, and then design, and there's a true value simulation, computed response, and then response analysis. Input is here, and then we get the response from this in here, and then comparing here. So specify, right, what আমাদের কি আসা, রেসপন্সটা কেমন আসার কথা আর রেসপন্সটা কেমন এসেছে, এই দুটাকে কম্পেয়ার করলে যেটা পাবো আমরা, we can find the output that is it true or false, or there is this circuit has a problem or not. That we can find it from here. So we'll have a more details diagram later on. And আমরা মনে হয় এগুলি এক্সাম্পল, এগুলি তোমরা অলরেডি দেখেছো। দিস ইজ দ্য আমরা সার্কিট নিয়েই কাজ করবো মেনলি, কিন্তু এই পরে যখন বিগার সার্কিটে যাবে দেন ইউ হ্যাভ টু ইউজ দোজ ভেরিলগ অর VHDL মডেল, and this is the from you have to use this code only instead of the circuits. But now for this course we'll be using this exact circuit instead of those Verilog or VHDL circuits. And logic model, those you already know this, and the sum of the parameters. Then we'll move straight to this is a very simple chapter. We'll move this out from here. And from computer. Picture 7. Okay, so this is a fault simulation, right? This is actually our main goal, and there are some basic stuff, problem modification. We don't care about that one. Let's go straight to the fault. Here, this is a the bigger version of the testing procedure. It says here,
first we'll design a circuit, right? We'll design a circuit, and then we'll in the software mode we'll simulate, and everything was done. And then we'll what we do in here is input stimuli. It says verification. The test input stimuli means actually test vectors, right? আমরা যদি একটা 4 input if we consider the 4 input circuit আমরা টেস্ট করতে চাই, or 3 inputs, so there will be 3টা input হবে, and that's the test vector হবে 0 0 0 থেকে আমরা যে 1 1 1, those are called test vectors. This test vectors, and we applied that test vectors, and then we'll test. দেখো এখানে আমাদের we have a total 8 test vectors, কিন্তু এই সবগুলি টেস্ট ভেক্টর তো আমাদের সবসময় লাগে না। আমাদের লাগে মনে করে একটা ফল্ট ডিটেক্ট করতে, নর্মালি একটা ফল্ট ডিটেক্ট করতে একটা টেস্ট ভেক্টর ইজ এনাফ। তাহলে আমরা যদি একটা সার্কিটের ভিতরে আমরা একটা ফল্ট মডেল তৈরি করি, মডেল ফল্ট টেস্ট, একটা ফল্ট আমরা তৈরি করি, তারপর সেই ফল্টটা ডিটেক্ট করার জন্য আমরা এই ভেক্টরগুলো 8টা ভেক্টরের ভিতর থেকে আমরা কোনো একটা আইডেন্টিফাই করব। তাহলে যেটা আইডেন্টিফাই করব কিভাবে, আমরা সবগুলি আসলে অ্যাপ্লাই করতে হবে। তাহলে যেটা দিয়ে আমরা ফল্টটা ডিটেক্ট করতে পারবো, অ্যান্ড দ্যাট মিনস ফল্ট কাভারেজ। আমরা আমাদের আবার কতগুলি ফল্ট আসে সেটা একটা ব্যাপার আছে। তাহলে টোটাল আমরা টেস্ট ভেক্টরটা অ্যাপ্লাই করব, অ্যান্ড দেন উইল সিমুলেট অ্যান্ড উইল টেস্ট। There are some other important, এটা এখনই পড়বো না, এটা আরো পরে। সিমুলেট এখানে মডেল টেস্ট অ্যাপ্লাই করবে। আচ্ছা, উইল লিভ ইট হিয়ার, রাইট? এটা এখনই আমরা দেখতে পাই, এটা এক্সপ্লেন করা একটু কঠিন হচ্ছে। আমরা আগে ফল্টটা মডেল করে নিই। ফল্ট মডেলটা কিভাবে করে সেটা আমরা দেখি। দেন উইল অ্যাপ্লাই দ্য টেস্ট ভেক্টর হিয়ার। দেখো আমরা একটা সার্কিট আমরা মনে করছি এটা সার্কিট উইথ এ স্টাক অ্যাট 0 ফল্ট আছে। স্টাক অ্যাট 0 ফল্টটা কোথায়? স্টাক অ্যাট 0 ফল্ট ইজ হিয়ার। এই পয়েন্টে ফল্টটা 0 আছে সবসময় ফিক্স। এই ফল্টটাকে এখন ডিটেক্ট, আমি মাল্টিপল ফল্ট এখানে মাল্টিপল এক্সাম্পল দেখিয়েছি আসলে। যেমন এখানে যদি আমরা স্টাক অ্যাট 1 ফল্ট পাই, আবার না 2টা ফল্ট আছে, 2টা ফল্ট দেখিয়েছে, তাহলে আউটপুটে আমরা আইডেন্টিফাই করব কি করে, রাইট? সো দোজ আর দ্য টেকনিক্স। তাহলে এখন দেখো যে আইডেন্টিফাই করার জন্য এরা দেখিয়েছে যে ইয়েলো কালার দিয়ে দেখিয়েছে। ইয়েলো কালারের ফল্টটা আমরা ইয়েলো কালারের ডেটা দিয়ে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি যে 1 0 1। এই আর রেডটা হলো আমাদের এইটাই রেড না পিঙ্ক কালার, that will identify this fault. তাহলে আমাদের যদি 2টা ফল্ট একসঙ্গে টেস্ট করতে হয় তাহলে আমাদের এরকম আসবে আউটপুটে। বাট স্টিল এটাও আমরা পরে আর একটু পরে এক্সপ্লেন, মানে আমরা যে দেখতে পাবো কিভাবে হয়। স্টিল আমাদের ফল্ট মডেলটা দেখতে চাই ফার্স্টে, অ্যান্ড এত কিছু দেখার আমাদের স্টেপ বাই স্টেপ এক্সপ্লেন করতে গেলে সময় লাগবে। আমরা এটাও আমরা দেখতে চাই না। উইল মুভ টু দ্য নেক্সট পরের চ্যাপ্টার। আমরা এগুলি ওই জিনিসগুলি পরে এমনিতেই আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমরা যখন ফল্ট তৈরি করব তখন। 8 দেখি, যা যা কথা বলা আছে লিটারেচারে সবগুলি কভার হয়ে যাবে যখন যদি তুমি বুঝতে পারো যে আমরা কিভাবে ফল্ট মডেল করি এবং টেস্ট করি। এটা স্লো। আমরা এই জিনিসগুলি একটু পরে পড়বো, কারণ আমাদের বেসিক জিনিসটা না বুঝতে পারলে আমরা
এগুলি এগুলি বোঝা যাবে না। Yeah. Oh no, deep flip flop. এটা হলো এটা going on. Okay, it looks like ওকে। সো এইটা আমরা আগে ফার্স্টে দেখতে চাই। দেখো এটা হলো, এটাকে আমরা বলি, ক্যান ইউ হিয়ার মি? জি Yes, স্যার। sir. স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ তাই না, এই সার্কিটটা? দিস ইজ দ্য সার্কিট। দেখো এইটাকে দেখো, মাঝখানে মাঝখানে ডি লেখা আছে। হ্যাঁ, এইটা হলো, এটাকে আমরা বলি আসলে ডি অ্যালগোরিদম বলি এটাকে। এইটাই আসলে মেইনলি লাগবে টেস্ট করার জন্য। এটা কি হয় দেখো, মেইনলি আরো অনেক কিছু লেখা থিওরিটিক্যাল আছে, কিন্তু আগে আমি যদি এটা তোমরা বোঝো তাহলে ওইগুলো ইজিলি বুঝতে পারবে। সেটা হলো যে আমরা দেখো এখানে ফল্টটা কোথায়, ফল্ট হলো এই যে এখানে দেখো ক্রস দিয়েছে, এটা স্টাক অ্যাট জিরো ফল্ট। স্টাক অ্যাট জিরো, এই ফল্টটা তার মানে এইখানে হলো যদি ফল্ট হয়, এই ফল্টটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করি কিভাবে? আমরা তো এই সার্কিটের শুধু এই ইনপুটগুলি দেখতে পাবো আর আউটপুটটা দেখতে পাবো, এই মাঝখানে তো আমরা কিছু দেখতে পাবো না। আমরা এ বি সি ই দেখতে পাবো আর আউটপুটে এই যে এল দেখতে পাবো, তাই না? তাহলে এইখান থেকে আমরা এইখানে যদি ফল্ট হয়, এখানে আমরা আর পরে দেখবো এর ভিতরে অনেক জায়গায় ফল্ট হতে পারে, এনি ব্রাঞ্চে ফল্ট হতে পারে, এনি টাইপ অফ ফল্ট। তো এখানে একটা যদি চিন্তা করো যে এই ফল্টটা আমরা যদি আইডেন্টিফাই করতে চাই আউটপুটে, তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে, এই ফল্টটার ইফেক্টটা আউটপুট পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। কারণ এই ফল্টটার ইফেক্ট যদি আউটপুট পর্যন্ত নিতে হয়, তাহলে সেইটা দেখতে হচ্ছে, তাকে বলে আমরা যে এই ফল্টটা আউটপুটে সেন্সিটাইজ করা, এই যে পাথ সেন্সিটাইজেশন। এই ফল্টটা তোমার কোন পথ দিয়ে আউটপুটে যাবে? একটা হলো, এটা দেখো এখান থেকে এখানে এখানে দুটো ব্রাঞ্চ হয়েছে, একটা উপরের দিকে গেল একটা নিচের দিকে, কোন পথ দিয়ে যাবে? উপরের দিকে দিয়ে যেতে পারে, নিচের দিক দিয়েও যেতে পারে।
রাইট? তাহলে এনি পথ দিয়ে তুমি যে কোনো একটা পথে হলেই এনাফ, ওয়ান পাথ ইজ এনাফ টু সেন্সিটাইজ, মানে টু আইডেন্টিফাই দ্য ফল্ট। এখন দেখো আমরা যদি এইটাকে আইডেন্টিফাই করতে হয়, রুল আছে একটা। রুল হলো যে এখানে যদি এই যে স্ট্যাকার্ড 0 বলেছে, তার মানে কি? তার মানে কি এই রাইট সাইডটা 0 থাকবে না? জি স্যার। এখন তুমি যদি ইনপুটে 0 দিয়ে টেস্ট করতে চাও, এখানে যদি তুমি 1 এর জায়গায় বি তে যদি 0 দাও, তাহলে তো তুমি বুঝবেই না এটা কি এই 0টা কি বি ইনপুট আমি যেটা অ্যাপ্লাই করেছি এই 0 নাকি এটা ফল্টের 0, বুঝা যাবে? না স্যার। বুঝা যাবে যে ফল্ট থাকবে তার অপোজিট সিগন্যালটা অ্যাপ্লাই করতে হবে ওখানে। যদি এখানে তোমার স্ট্যাকার্ড 0 হয়, এর আগে যেন উল্টাটা সিগন্যাল থাকে, অপোজিট সিগন্যাল যে কোনো ব্রাঞ্চে। মনে করো তুমি যদি আমরা এখানে যদি বলি আমি স্ট্যাকার্ড 1, তার মানে হলো যে এইখানে 1 ফল্টটি এখানে 1, তার মানে এর আগের এই পয়েন্টে মাস্ট বি 0, আদারওয়াইজ আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো না। আমি তো ক্লাসে আসি, পরে কথা বলছি। তাহলে কি বুঝতে পারলে যে যে কোনো ফল্টই থাকুক, ওই ফল্ট পয়েন্টের আগে মাস্ট বি দ্য অপোজিট সিগন্যাল। বুঝতে পেরেছো এটা? তাহলে আমরা এটা নিয়ে যখন কাজ করব, তার মানে আমাদের বুঝতে হবে যে এই স্ট্যাকার্ড 0 মানে এখানে 0, তার মানে এখানে মাস্ট বি 1, এখানে আমাদের 1 অ্যাপ্লাই করতে হবে। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। তা এই যে এখানে 1 আর এখানে 0 অ্যাপ্লাই করলাম, এটার মানে হলো এটা লিখতে হয় এইভাবে 1/0। এটার মানে হলো যে প্রথমটা হলো ফল্ট ফ্রি, তাই না? এটা হলো ফল্ট ফ্রি সিগন্যাল হলো 1। এই 1টা ফল্ট ফ্রি না, এটা তো ফল্টের জন্য আসে নাই 1, আমরা অ্যাপ্লাই করেছি। আর এইটা হলো ফল্টি সিগন্যাল। আমরা যদি FY বলি ফল্টি, এইটা মানে হলো এই প্রথমটা হবে স্ল্যাশ দিয়ে, প্রথমটা হবে 1 আর পরেরটা হবে 0, এটার মানে। যদি উল্টা হতো, যদি এইখানে মনে করো আমরা দিয়েছিলাম যে স্ট্যাকার্ড 1 আর তাহলে এর আগে হতে হতো 0, তাহলে এইটা হয়ে যেত এরকম লিখতে হতো 0 আর 1, তার মানে ফল্টি সিগন্যাল হলো 1, পরেরটা হলো ফল্টি, আর ফার্স্টেরটা হলো ফল্ট ফ্রি, এরকম হতে হতো। এখন এইটাকে দেখো, ফার্স্টে যদি 0 থাকে আর 1 থাকে, আর এইটাই তো কম্বিনেশন হতে পারে, এটা ছাড়া কি আর হতে পারে নাকি? না স্যার। এইটাকে তাহলে এই সিগন্যালটাকে বলা হয়, এই যে ফার্স্টে ফল্ট ফ্রি 1 আর ফল্টটি যদি 0 হয়, এইটাকে ডি বলা হয়, ডি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করে। আর এইটা তাহলে কি হয়ে যাবে? ডি বার। ডি বার না এটা? এইটার উল্টাটা তো এটা, 1টা 0 আর 0টা 1, তার মানে এটা যে ডি বার ডি হয়, এটা হবে ডি বার, এই সিগন্যালটা হবে যে ডি বার। এইটাকে, এই সিগন্যালটাকে আমাদের আউটপুটে আনতে হবে। এখন দেখো কিভাবে সেটা আনতে হয়। অন্যগুলি ধরবো, আর কোথাও কোনো এরর নাই এইখানে। তাহলে এখন এই সিগন্যালটার তাহলে কি নাম হবে বলো তো? ফল্টি 0 ফল্ট ফ্রি 1, তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো? ডি বলবো না? জি স্যার। এটাকে ডি বলবো। এখন এই ডিটার ইফেক্টটা আউটপুট পর্যন্ত যেতে হবে, কিভাবে যাবে সেটা আমরা এখন সেট করব। প্রথমে দেখো, আমরা উপর দিয়ে যদি যেতে চাই, এই ডিটা আমরা এই পয়েন্টে কিভাবে আনতে পারি? এই ডিটা আমাদের এই আউটপুটে নিতে হবে। তা ডি মানে কি ছিল? 1 আর 0, মনে রাখতে হবে সবসময় ডি মানে 1 0। তার মানে কি 1, এই পয়েন্টে যদি 1 থাকে, এটা কি গেট? অ্যান্ড গেট না? জি স্যার। তার মানে এই এই নিচের টার্মিনালের যে সিগন্যাল, এইটার ইফেক্টটা এখানে আসতে হবে। তা সেটা যদি করতে হয়, আমি যদি মনে করি যে উপরের এই অ্যান্ড গেটের উপরের সিগন্যালটা যদি আমি 0 দেই,
তাহলে আউটপুটে কত হবে? 0 0। তাহলে কি এই নিচের এই লাইনের ইফেক্ট কি এখানে পড়বে? না স্যার না পড়বে না, পড়বে না, এটা বুঝতে পেরেছো রাইট? সবাই বুঝতে পেরেছো? জি স্যার তাহলে আমাদের কি করতে হবে? তাই দেখো তো, আমরা এই নিচ লাইনের ইফেক্টটা যদি উপরে এই আউটপুটে আনতে হয় তাহলে আমাদের উপরে 1 দিতে হবে না? জি স্যার এখানে যদি তুমি 1 দিয়ে দাও তাহলে এখন দেখো কি হয়, তাহলে এই নিচের গেটে এই পয়েন্টে তো থাকবে 1 অথবা 0। এখানে যদি 1 আসে তাহলে আউটপুট হবে কত? 1 আসবে 1। আর যদি এখানে 0 আসে? 0 0 আসবে 0। তার মানে এখন দেখো কি আসলো, তোমার যদি জি স্যার এই 1টা কি সিগন্যাল, 1টা এখানকার কি সিগন্যাল ছিল? এখানে ফল্ট ফ্রি। তার মানে তুমি ফল্ট ফ্রি সিগন্যাল যদি দাও তাহলে এখানেও ফল্ট ফ্রি সিগন্যাল 1ই আসবে। আর তুমি যদি ফল্টি 0 দাও তাহলে আউটপুটে ফল্টি 0ই আসবে। তার মানে এখানে কি আসলো? ডি। এখানেও তো দেখতেছো, এখানেও তো ডি আসছে না? জি স্যার এই দেখো ডি লেখা আছে। এইটুকু বুঝছো কিনা? এইটুকু এই একইভাবে সব জায়গায়, এটা বুঝতে পরে এটা ইজি হবে যে কোনো প্রবলেমটা। তাহলে এখানে ডি স্যার আসবে। তাহলে কোনো অ্যান্ড গেটের একটা পয়েন্টে যদি আমার ফল্ট থাকে তাহলে আরেকটা পয়েন্টে সবসময় আমার 1 দিতে হবে। 1 দিতে, রাইট। এটা গুড, ভালো বুঝতে পেরেছো তুমি, গুড। তাহলে তুমি গুড, ভালো স্টুডেন্ট। কত তোমার রোল? স্যার 129। গুড। তাহলে এখন তুমি বলতো ওয়ার গেটে কি হবে? ফল্টটা এরকম এটাকে বলে প্রোপাগেশন। মানে দেখো, তাহলে আমাদের এই যে ফল্টটি যে 0 ছিল, এই ফল্টটা আমাদের এখানে ছিল, এখান থেকে এটা তো সেম লাইন, তাহলে এখান থেকে গেটের ভিতর দিয়ে প্রোপাগেট করলো। তাহলে গেটের ভিতর দিয়ে দেখো ফল্টের ইফেক্টটা এইখানে চলে আসলো, এবং আসার জন্য আমরা কি করব? অ্যান্ড গেটে 1 দিয়ে রাখবো, তাই না? তাহলে ওয়ার গেটে কি হবে? স্যার 1 দিয়ে 0 দিয়ে রাখবো 0 দিতে হবে, রাইট। এটা দেখতে পাচ্ছ তুমি অলরেডি এখানে ডান দিকে দেওয়া আছে। তাহলে এই এখন আমাদের ফল্টের ইফেক্টটা আমরা এই পর্যন্ত পেয়ে গেছি। এখন এইখান থেকে আবার পাস করাতে হবে, আউটপুট পর্যন্ত যেতে হবে। তাহলে এখান থেকে আমরা এই পর্যন্ত এখান থেকে পরে এই গেটের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। লাইনের ভিতরে আমরা ধরে নেব লাইনে কোনো ফল্ট নাই। এই গেটের ভিতর দিয়ে যদি পাস হয়, এখানে যদি আমাদের আনতে হয়, তাহলে আমাদের এই ওয়ার গেটের ইনপুট আরেকটা যে সেকেন্ড ইনপুট আছে সেটা 0 দিতে হবে, তাই না? জি স্যার জি স্যার জি স্যার শুধু সেকেন্ড না, যদি এটা আরো মাল্টিপল ইনপুট থাকতো সবগুলি কি করতে তাহলে হতো? বাকিগুলোই 0 দিতে হবে। সবগুলি 0 দিতে হতো, কিন্তু শুধু অনলি 1 না, অল দ্য ইনপুট শুড বি 0। ওকে, এটা বুঝতে পেরেছো সবাই? নাও তাহলে আমাদের তাহলে এখানে এখন কি আসবে? ওয়ার গেটের এখানে যে আমরা যে 1, এখানে ডি মানে হলো 1 আর 0, তাহলে এখানে কি এখানেও কি 1 আর 0 আসবে? দেখো জি স্যার এখানে যদি আমরা 0 দিয়ে রাখি, এখানে যদি 1 আসে তাহলে 1ই আসে। ওকে, তাহলে ডি আসছে, এটা ডি দিয়ে রেখেছে। আর 0 থাকলে 0 0-তে 0 আসবে, রাইট? সো দ্যাট মিনস ইন হিয়ার অলসো 1 0, দ্যাট মিনস ডি। তারপর এখান থেকে এই পর্যন্ত যেতে হবে। এখন এখানে যেতে গেলে কি করতে হবে আমাদের? এই ফলটা এখানে যেতে গেলে এটা দেখো, এখানে অ্যান্ড গেটের যতগুলি ইনপুট থাকবে সবগুলিতে 0 দিয়ে রাখতে হবে, না সরি, সবগুলিতে 1 দিয়ে রাখতে হবে, তাই না? জি স্যার জি স্যার আমাদের এখানে একটা মাত্র আছে ইনপুট, তাহলে ওই ইনপুটটাতে আমরা কি দিয়ে রাখবো? এটাতে 1 দিয়ে রাখবো না? এখানে আমাদের 1 দিতে হবে। এখানে 1 দিলে তাহলে আমাদের এই ইফেক্টটা এখানে চলে আসবে আউটপুটে কি আসবে? 1 0 আসবে। বুঝতে পেরেছো এটুকু? জি স্যার তাহলে এখন দেখো আমাদের আউটপুট পর্যন্ত আমরা ফল্টটা নিয়ে আসতে পেরেছি, কিন্তু এখানে যে ফল্ট ছিল এটা বি ইনপুটের লাইনে, সেই ফল্টটা এখন আমাদের আউটপুট পর্যন্ত চলে এসেছে। তাহলে এখন আমরা আউটপুট দেখে আমরা ফল্টটা ডিটেক্ট করতে পারবো মোস্ট, বাট এখনো শেষ হয়নি। এখন দেখো তাহলে আমাদের এই পর্যন্ত এই যে আমরা ফল্টটা ইনপুট থেকে আউটপুট পর্যন্ত গেলাম, এইটাকে আমরা বলি হলো ফল্ট প্রোপাগেশন। এখানে কোথায় আছে? প্রোপাগেট বলি আমরা, প্রোপাগেশন। ফল্ট প্রোপাগেশন মানে ফল্ট এটাকে প্রোপাগেট করে আউটপুট পর্যন্ত যাবে। এখন যাওয়ার সময় আমরা দেখো
আর যখন আমরা এটাকে পর্যন্ত নিয়েছি তখন আমরা কিছু কিছু ইনপুট লাইনের ভ্যালু কিন্তু সেট করে ফেলেছি। ফার্স্টে আমরা সেট করেছিলাম যে এ এর ভ্যালুটা, তাই না? এটা সেট করেছিলাম না? জি স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, এই ভ্যালুটা আমরা যে সেট করলাম, তারপরে আবার এই যে লাস্টে এসে আমরা এই দেখো এখানে একটা 1 সেট করেছি। এই 1টাই কিন্তু আসলে প্রাইমারি ইনপুট। এদিকে যদি যাও তাহলে এই 1, এই দুটো আমরা সেট করে ফেলেছি। এইটাকে আমরা এটাকে বলা হয় পাথ সেন্সিটাইজেশন। এই যে সেন্সিটাইজেশন তার মানে পাথের ভ্যালুগুলি সেট করা। এই দুটা পাথের ভ্যালু আমরা সেট করে ফেলেছি, এ আর ই, এই দুটো ভ্যালু সেট করেছি। কিন্তু এটা কি কমপ্লিট নাকি? দেখো তো, এটা কি শেষ? আরো একটা ইনপুট আছে না আমাদের, জি স্যার। সেটা তো আমরা সেট করতে পারি নাই যে আমরা ইনপুট ভেক্টরটা কি হবে। চারটা ইনপুট আছে তো এখানে এই সার্কিটের, এ বি সি ই। তাহলে আমাদের তিনটা ভ্যালু জেনেছি আমরা, এ তে 1, বি তে 1, ই 1। এখন কি দিতে হবে সেটা এখন দেখতে হবে। সিতে যে কি দিব আমরা কি এখানে বলতে পারবো? এখান থেকে মাইক অফ করে রাখো। 1 আসার কথা। স্যার 1 দিব। এখানে যদি দেখো, এখানে যদি 1 দিব, আমরা একটা অন্য কালার ইউজ করি, দেখি তোমাদের যেটা আইডিয়া ঠিক আছে কিনা। এটা 1 দিলাম আমি। 1 যদি দাও তাহলে এটা এইখানে কি ছিল, এই যে এটা হলো কি গেট, অ্যান্ড গেট। অ্যান্ড গেটের ফল্ট এই ফ্রি 1 ছিল। 1 ছিল, তার মানে ডি ছিল এখানে, যে ডি দেখাচ্ছে ডি ছিল। তাহলে এখন তাহলে এখানে কি চলে আসবে? ডি চলে আসবে না? জি স্যার। ডি 1 চলে 0। আসবে। ডি মানে হলো 1 0 আসবে। আমরা এখানে 1 0 দিয়ে দিই, 1 0 আসবে। তারপরে 1 0টা এবারে আউটপুটে যে কি হয়ে যাবে? স্যার 0 1। আচ্ছা 0 আছে, 0 1। 0 1 হয়ে যাবে। এখন দেখো, তার মানে ফার্স্টে তোমার কি কি তাহলে ইনপুট দিতে হবে? এখানে দেখো তো, এই 0 আর এই 1 দিতে হবে না? আমি এখন গ্রিন না, ইয়েলো যদি নেই, তাহলে তোমার ইনপুট তাহলে কি হবে? ফার্স্টে ফল্ট ফ্রি, যখন ফল্ট ফ্রি এখানে হলো কি 1, আর এখানে ফল্ট ফ্রি কত? স্যার Zero। 0। স্যার এক্ষেত্রে স্যার অর গেটের সমস্যা হয়ে যাবে না স্যার? সব তো 1 হ্যাঁ, এসে উঠবে। সেটাই আমরা দেখতে চাই। দেখো এখানে আমরা ফল্ট ফ্রি যখন, তখন এখানে 1 এখানে 0 আসবে, আসবে না? তখন আউটপুটে কত আসবে? আমি আউটপুটে এখানে লিখছি 1 আসবে, তাই তো? ঠিক আছে এটা জি স্যার। 1। তারপরে যখন ফল্টি সিগন্যাল তখন আসবে কত? এখানে আসবে 0, এটা আসবে 0, আর এখানে আসবে 1। তাহলে আউটপুটে কত আসবে দেখো তো? 1 এ আসবে। 1। তাহলে এখানে দেখো দুটাই যদি 1 হয়, তুমি বুঝবে কি করে যে এটা ফল্টি না ফল্ট ফ্রি? তাহলে দেখো আমরা আগে যে একটু আগে যে 1 আর 0 বলেছিলাম, সেটা কি থাকে? ঠিক থাকে? না স্যার। না স্যার। তাহলে এখানে কনফিউশন চলে অ্যারাইজ করেছে না? এখন কনফিউশন জি, অ্যারাইজ করলো কোথা থেকে? সি এর যে ভ্যালুটা। সি এর ভ্যালু। তার মানে এখন তাহলে কি বুঝলাম? যে ওইটা আসলে দেওয়া যাবে না, ওই ভ্যালু ওখানে দেওয়া যাবে না, এইখানে ইনিশিয়ালি ভ্যালু দেওয়া যাবে না, ওই ভ্যালু আমাদেরকে ব্যাক ট্র্যাক করতে হবে। এইখানে আমরা সেট করেছিলাম না, এই যে আমরা এখানে দিয়েছিলাম, এখানে 1 0 ছিল, এখানে 1 0 ছিল। এখন এই 1 0 জন্য আমরা এখানে কি সেট করেছিলাম? এই অর গেটের 0। 0 সেট করেছিলাম না? এই অর গেটের এই মাথাটা অলওয়েজ 0 হতে হবে, কিন্তু ফল্টির সময় 0 হতে হবে। একটাই তো সিগন্যাল, ফল্টের সময় 0 হতে হবে, ফল্ট ফ্রির সময় কিন্তু 0 হতে হবে। এটা আদারওয়াইজ আমরা পারবো না, তাই না? জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে এখন এখান থেকে এখন ব্যাকে যেতে হবে। এখান থেকে আমরা এই সির ভ্যালু দিয়ে আমরা ফ্রন্টওয়ার্ড, উই ক্যানট মুভ ফরওয়ার্ড, আমাদেরকে ব্যাকওয়ার্ড মুভ করতে হবে এই পয়েন্ট থেকে। এটাই হলো প্রবলেমেটিক ব্রাঞ্চ। মানে এই সি এর ভ্যালু তো এখানে এসছে, তো তাহলে এখান থেকে আমাদের ব্যাক ট্র্যাকে যেতে হবে। এখন এইটা যদি এটা 0 রাখতে হবে, আমরা শিওর, রাইট? এটা 0 রাখতে গেলে তাহলে এখানে কত হতে হবে? 1। 1। 1 হতে হবে, বাস। এখানে মাস্ট বি 1। আমাদের নো ফল্ট ফ্রি, নো ফল্টি, অলওয়েজ 1 হতে হবে। আর এইটা যদি অলওয়েজ 1 হতে হয়, তাহলে আমাদের দেখো তো এখানে কত হতে হয়? 1 হবে। কিন্তু স্যার অ্যান্ড গেটের ক্ষেত্রে আমার এখানে ডি এর ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করতেছে না, যদি ডিটা
চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে তো আর বাইরে আমরা 1 পাচ্ছি না। হ্যাঁ, তাহলে এখন কি হবে দেখো, তাহলে আমরা এইখানে কি হলো, এখানে এই যে ডি ভ্যালু, এখানে যে আমরা সি এর ভ্যালু কোনো কিছু দিয়ে কি আমরা করতে পারি? সি এর ভ্যালু যদি 0 দিই তাহলে কি হয়? না স্যার, সেক্ষেত্রেও তো জিরো আসে। জিরো হয়ে আউটপুট যাবে সবসময় 0 আসবে। জিরো হয়ে সি যাবে এর ভ্যালু যদি আমরা 1 দেই তা তো হলো না, দেখলাম না। তাহলে এখন এখানে আমাদের 1 তৈরি করতে হবে, কিন্তু এখানে 1 তৈরি করা যায়? না স্যার এখানে 1 তৈরি করা যায় না। এই জন্য এখানে বলেছি দেখো, তাহলে এই লাইনটা আসলে প্রবলেমেটিক। সেটা লাইনটা কোনটা? যে আমরা সিআইজে কে এলে যে যে আই যে এই ব্লকটা দিয়ে আমরা, তাহলে এখানে যে আমরা 1 দিই যায় না, আবার এখানে যে 0 দিই তাও কি হবে? এখানে 0 হয়ে যাবে, এখানে 1 হয়ে যাবে, তাও কি হবে? না স্যার বুঝতে পেরেছো এটা প্রবলেমটা? স্যার তাহলে আমরা করণীয় কি? হ্যাঁ, তাহলে করণীয় কি? তাহলে আমরা সার্কিট মডিফাই করা যায় স্যার, মানে বাফার Circuit- ইনভার্টার। না, সার্কিট সাধারণত আমরা মডিফাই করি না, কারণ সার্কিট তো এইটা তো তৈরি হয়ে গেছে অলরেডি আইসি, আচ্ছা আচ্ছা। আমরা আর এখানে মডিফাই করতে পারি না। আমাদের এখন শুধু বের করতে হবে যে কোন টেস্ট ভেক্টর, এটা তো টেস্ট ভেক্টর নয় যে 1 1, আর এটা আমরা জানি না সামথিং 1, এটা হলো টেস্ট ভেক্টর। এইটা দিয়ে আমাদের টেস্ট করতে হবে যে এই ফলটা, ওইগুলি আর মডিফাই করতে পারি না। তাহলে আমাদের কি হলো, আমাদের প্রবলেমটা হলো যে আমরা এইখানে এই সি এর ভ্যালু সেট করতে পারছি না, তাই না? জি স্যার। তার মানে আমাদের এখানে যে আমরা যে ফলটা যে প্রোপাগেট করেছিলাম কোন পথ দিয়ে, ফলটা যাচ্ছিল কোন পথ দিয়ে? এফ এইচ কে এল, এই পথ দিয়ে না গিয়েছে ফলটা। জি স্যার তার মানে ওইটা তাহলে আসলে ও পথ দিয়ে যেতে পারবে না। এটার মানে হলো যে তোমার এই যে পথ দিয়ে আমরা নিয়েছি দ্যাট ইজ রং পাথ, ওইটা রং পাথ হয়েছে। এখন আমাদেরকে অন্য পথ দেখতে হবে। আর কোনো পথ দিয়ে যাওয়া যায়? আমাদের ফলটা সিআইজেকেএল এই পথ দিয়ে গেলে কোনটা? নিচের দিক দিয়ে, নিচের দিক দিয়ে। তাই না? জি স্যার তাহলে আমরা এখন ফলটা ওই পথ দিয়ে যেতে পারে না। তাহলে এখন আমরা দেখি নিচের দিক দিয়ে নিয়ে দেখি কি হয়। এখানে কি ছিল? 1 0 ছিল, তাই তো? তাই না? এটা না ফল্ট ডি। তাহলে ডিটা যদি আমরা এই পথ দিয়ে নিতে চাই তাহলে এখানে কত দিতে হবে? সিতে 1। সিতে এবার আমরা 1 দিলাম। তাহলে আমাদের এই ভ্যালুগুলি আমরা নাই কিন্তু এখন আর, তাই না? এটা আমরা জানি না এখনো, এইটা জানি আমরা সি ইকুয়াল টু 1। আচ্ছা, আমরা রেটার ইউজ করি, এটা হলো 1, এটা 1 দিলে আমাদের তাহলে এই ডিটা এখানে কত হবে? তাহলে ডি। ডি চলে আসবে এখানে। তাহলে এটাকে আমরা ডি তৈরি করে দিই, এটা ডি হয়ে যাবে। আর এখানে কি আসবে? ডি বার। ডি বার। গুড, ডি বার এটা কাটা। এখন এই ডি বার মানে এটা কি? আচ্ছা, আমরা এটা রেখে দিতে পারি, এটাকে আমরা ইউজ করতে পারি। ডি বারটাকে আমরা ডি বার মানে হলো 0 আর 0 1। 0 1। এখন তো 0 1টা আমরা যদি যে কে তে নিতে চাই তাহলে আমরা এইটাকে কি করতে পারি? 0। জিরো এইটাকে তো আমাদের 0 সেট করতে হবে। 0 সেট করলে 0 দিলে আমাদের এখানে 0 আসবে, আর 1 হলে 1 আসবে। তার মানে এটা ডি আসবে। দিস ওয়ান লুকস রাইট। স্যার ডি বার আসার কথা। ডি বার আসবে না স্যার? ডি বার 0 1 ও আচ্ছা, এটা 0 1, রাইট, ডি বার আসবে, মানে এটা ইনপুটে যা আছে তাই আসবে, ডি বার আসবে। ওকে, এখন ডি বারকে আমরা আউটপুটে যদি নিতে চাই তাহলে এখানে আমাদের এটা অ্যান্ড গেটের এখানে কত দিতে হবে? 1। দিতে হবে। তাহলে এখানে কিন্তু কি স্যার পাচ্ছি? আমাদের তো ডিবার আসলো না, কোথায়? মানে আউটপুটে তো ডিবার আসবে তাহলে। হ্যাঁ, ডি বার তাতে অসুবিধা নেই। ডি বার আসলেও ডি আসলেও তো একই জিনিস। তোমাকে শুধু মনে রাখতে হবে যে এটা ডি বার মানে হলো ফল্টি সিগন্যাল 0, না ফল্ট ফ্রি সিগন্যাল 0 আর ফল্ট সিগন্যাল হলো 1। এর মানে তো তাই, ডেটা তো সেম, শুধু একটু তোমাকে মনে রাখতে হবে কোনটা পড়ে। এটা বার দিয়ে সেটাই মিন করেছে যে ফল্ট ফ্রিটা হবে 0 আর ফল্টিটা হবে 1।
বুঝতে পেরেছো এটা? জি স্যার। জি স্যার। কোনো কোশ্চেন আছে সোফার? তাহলে আমরা এই পর্যন্ত এখন আমাদের ফল্ট প্রপাগেট করেছে তাহলে কোন পথ দিয়ে? এই বি থেকে জি, এটা আই বোধহয়, একটা আই জে কে এল, এই পথ দিয়ে। তাতে আমরা কি কি সেট করতে পেরেছি ডেটা? এখন এই ডেটা আমরা 1 সেট করেছি, তার মানে এই মাথা 1, তার মানে এটা এখন আমরা এখানে ক্লিন করে দিতে পারি, এখানে 1ই আসবে। আর এটা তো আমরা 1 সিও 1 সেট করেছি, রাইট? তাহলে এখন আমাদের বাকি আছে কোনটা? স্যার এ। এটা বাকি আছে। এখন আমাদের পাথ সেন্সিটাইজ করতে হবে এখন। তাহলে এটা আমি যদি এখানে কি জানি না আমরা, রাইট? এখানে উই ডোন্ট নো। এখন আমাদের কি করতে হবে? এটাকে ব্যাক ট্র্যাক করতে হবে। এটা তো আমাদের 0 রাখতেই হবে, তাই না? জি স্যার। জি স্যার। এটা যদি 0 রাখতে হয়, এখানে 0 রাখতেই যদি হয়, তাহলে এখানে এখন কত দিতে হবে দেখো? 0। 0। তাহলে এখন তো ইট ইজ ওয়ার্কিং। এখানে যদি 0 দিই আমাদের, তাহলে এইটার ইফেক্টটা এখানে আসবে না, এটা আসবে না। ইট ওকে, উই ডোন্ট নিড ইট, তাই না? আমাদের যে কোনো ফলটা যে কোনো একটা পাত দিয়ে আউটপুটে গেলেই হলো। বুঝতে পেরেছো এটা? তাহলে এখন কোন টেস্ট ভেক্টরটা লাগবে আমাদের? স্যার উপরে যদি 1 দিতাম তারপরে তো স্যার আউটপুট 0 আসতো, কারণ এটা তো বি তো স্টাকের 0-তে ছিল স্যার। ওকে, আচ্ছা তোমার কথা ঠিক আছে, দেখি বলি তাহলে। এখন তুমি বলছো এখানে 1 দেবে? জি স্যার। এখানে 1 দিলে দেখো তো এখানে কত আসে। এখানে যখন ফল্টই হবে না, যদি ফল্ট না থাকে তখন কত হবে আউটপুটে? 1 ফল্ট যদি না থাকে তখন 1 আসবে এখানে, আর যদি ফল্টই হয় তখন আসবে 0। তো যখন ফল্ট নাই তখন তো এখানে 1 চলে আসবে, তোমার 0 তো হলো না সব সময়। আচ্ছা স্যার। আমাদের এইটা প্রপাগেট করতে হবে না, এই যে এই সিগন্যালটা। জি স্যার। জি স্যার। তাহলে এখানে অলওয়েজ 0 থাকতে হবে, দুই কন্ডিশনে 0 থাকতে হবে। বুঝতে পেরেছো, রাইট? জি স্যার। তাহলে আমরা এটা 0 দিতে হবে, অলওয়েজ 0 থাকবে। এটা অলওয়েজ 0 থাকলে এটা অলওয়েজ 0 আসবে এখানে। তো এটার উপরে কোনো ইফেক্ট, মানে ফলটা এর ভিতর দিয়ে প্রপাগেট করবে না। তা এখানে অনেক সময় হচ্ছে যে 2 পথ দিয়েও ফল্ট প্রপাগেট করতে পারে, 2টা 3টা পাথ হতে পারে, কিন্তু আমাদের মিনিমাম একটা তো লাগবেই। তাহলে যেহেতু আমরা একটা পেয়ে গেছি, আর এটা তো আমাদের দরকার নাই, এটা কারণ এটা আমাদেরকে রং রেজাল্ট দিচ্ছে, সো উই হ্যাভ টু ব্লক দ্যাট ওয়ান। দেখো এখানে তাহলে আমরা কি করলাম, এটা ফল্টটাকে আমরা এখানে ব্লক করে দিলাম না, এই গেটের ভিতরে। জি স্যার। এটাকে আমরা ফল্টটা ব্লক করে দিয়েছি, আর আমরা এটাকে সেট করে ফেলেছি এটা 0 দিলে আর এই ফল্টটা ওইদিকে প্রপাগেট করতে পারবে না। অতএব আমাদের ফল্টটা নিচের দিক দিয়ে প্রপাগেট করে আউটপুটে যাবে। তাহলে আমাদের এখন ইনপুট ভেক্টর কোনটা লাগবে টেস্ট করতে গেলে? ABCD যদি বলি, তাহলে না, ABCD না, এটা এখানে এটা ই দিছে কেন আমি জানি না, এটা ডি দিতে পারতো, ইজি হতো। 0 1 1 1, এই ভেক্টরটা লাগবে এটা টেস্ট করতে। জি স্যার। দেখো সবাই বুঝছো কিনা? মানে এটা যদি বোঝো তাহলে তোমার সিলেবাসের অর্ধেক শেষ। মানে এইটাই মেইন জিনিস আসলে আমরা করতে চাই। এবং এইটা নিয়ে অনেক কিছু ডিসকাশন আছে আরো। তাহলে এখানে যদি এই ফলটা এরকম জায়গা এই ফলটা হয়, তাহলে আমাদের এই ভেক্টরটা দিয়ে আমরা টেস্ট করতে পারবো। তারপরে আবার এই ভেক্টরের যদি ইকুইভ্যালেন্ট আমরা পড়েছি না, ইকুইভ্যালেন্ট ফল্ট যদি থাকে না কি বলে, তাহলে সেই ফল্টটাও আমরা এটা দিয়ে ডিটেক্ট করতে পারবো। এই যেমন এটা ইকুইভ্যালেন্ট না এখানকার ফল্ট, জি স্যার। এটা এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট তো সেম পয়েন্ট না, সেম পয়েন্ট না, ব্রাঞ্চ ডিফারেন্ট পয়েন্ট, বাট আর দে আর ইকুইভ্যালেন্ট, রাইট? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, এনি কোশ্চেন সো ফার? আচ্ছা, আমরা এই সার্কিটের উপরে এই যে এগুলি করেছে পরপর সিরিয়ালি দিয়েছে, যাই আমরা ওটা দেখতে চাই না, আমরা ওই সার্কিটটা ইউজ করতে চাই। এটা ব্ল্যাঙ্ক সার্কিট কি না, এখানে ব্ল্যাঙ্ক সার্কিট দরকার ছিল, প্রাইমারি ইনপুট পেয়ে গেছি। আর এইটা যদি 0 করতে হয়, দেখো তো এই পয়েন্টটা 0 করতে গেলে আমরা এতে কত হবে? 0। 0। গুড। দেখো আমরা দুটা ভ্যালু কিন্তু পেয়ে গেছি। আমরা ফার্স্টে কি করলাম তাহলে? আগে ফল্টটাকে প্রপাগেট করে হবে আউটপুটে নিতে হবে।
তারপরে পাথ সেন্সিটাইজেশন করতে হবে ব্যাক ট্র্যাক করে করে। দেখো এখান থেকে আমরা ব্যাকে গিয়ে এখানে সেট করেছি, এটা জিরোটা ব্যাকে গিয়ে আমরা এটা সেট করেছি, এটাকে বলে পাথ সেন্সিটাইজেশন। এখন আবার এই যে এখানেও আমাদের সি আর বি সেট করতে হবে এইটার উপরে বেস করে। এই যে এই ফল্টের আগের পয়েন্টে কত বলতে ভ্যালু কত? 0 স্যার। 0। এখন তার মানে কি এই অ্যান্ড গেটের আউটপুট হতে হবে 0, তাহলে এই সিতে কত দেবে তুমি? 0। সিতে যদি 0 দাও তাহলে এখানে 0 আসবে, তাহলে এই বিতে কত দেবে এখন দেখো তো? স্যার বি 1 তে and তো 0 0 1 যেটাই দেয়া হয়। বিতে 0 1 যে করে দিতে পারো, তার মানে বি হবে এক্স। গুড, দেখেছো কত তাড়াতাড়ি শিখে ফেলেছো। তাহলে আমাদের ভেক্টর হবে কত? এই ফল্টটা ডিটেক্ট করার জন্য স্টার্ট অ্যাট 1 অ্যাট পয়েন্ট, কোথায় কোন পয়েন্ট? এটা আই, এটার ভেক্টর হবে 0x01। দেখো এটা অ্যান্সার। পরীক্ষার সময় এরকমই থাকে, এরকম সার্কিট দেওয়া থাকে, তোমাকে ফল্ট বের করতে বলবে, তোমার এক একজনের এক একটা বলবে, কারণ তুমি যেহেতু ওই অনলাইনে পরীক্ষা যদি হয়, আর যদি ফেস টু ফেস হয় তাহলে তোমার একটাই কোশ্চেন, আদারওয়াইজ এক একজনের এক এক রকম ফল্ট থাকবে এক একটা পয়েন্টে। বুঝতে পেরেছো? দেখো তোমরা তোমাদের ইজিলি তোমরা নিজেরাই কোশ্চেন করতে পারো, এই যে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11টা ব্রাঞ্চ আছে, আমি 22টা ফল্ট তৈরি করতে পারি, তার মানে 22 কোশ্চেন করতে পারবো। তোমাদের স্টুডেন্ট হলো তোমরা 15-14 জন বোঝায়। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। হ্যাঁ, অতএব তোমাকে দেখা দেখি করা লাগবে না, তুমি নিজে বুঝলেই হয়ে যাবে, ভেরি ইজি। ওকে, আমাদের বোধহয় আজানও দিয়ে দিয়েছে, আবার একটা টাইম শেষ। তাহলে তোমরা এটা এই সার্কিটটা নিয়ে একটু প্র্যাকটিস করো, তারপর আমরা নেক্সট ক্লাসে তাহলে একটু এর পিছন দিকে যাবো, কারণ পিছনে এই জিনিসগুলি কি এক্সপ্লেন করেছে, ওই যে অনেক কিছু করে এই যে সমস্ত ট্রাপ দিয়ে, তা ওটা তখন বুঝতে পারবে তোমরা, এই যে কত, যে কম্বিনেশন কত হয়। হ্যাঁ, এইটা মেন যে আসলে জানানোর দরকার, এইটা যদি বোঝা যায় তাহলে অনেক কিছু শেখা হয়ে যাবে। ওকে গুড, স্যার রেকর্ড করেছো কে জানি, রেকর্ড অফ করে দাও। হ্যাঁ বলো। স্যার আমার অ্যাটেন্ডেন্সটা বাকি ছিল কত আছে, কত বল? 71। স্যার জি 16 ব্যাচের 123 ও লাস্ট 71 আসুনি, আর 1 কত জানি 100 মনে হচ্ছে, আরে স্যার 100 স্যার, 100 আছে তো স্যার। 112 না, সরি ভুল বলেছি, 112 আর 71। 112 ছিল স্যার, ও রেকর্ড করছে। ও অ্যাটেন্ডেন্স দেয়নি কেন? স্যার ওর মাইকে প্রবলেম মেবি। ওকে ওকে গুড, ভালো থাকো সবাই, তাহলে সি ইউ।